सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल खतरे दी। जी हां, खतरा जो माइनिंग माफिया तो नजर आउंदा है, देश दी सुरक्षा नूं, सिस्टम नूं और सरकारां नूं भी समय-समय ते इस मुद्दे दे उत्ते खतरा महसूस हुंदा रहा है। पर अज गल असीं करांगे क्योंकि एक पासे फौज चिंतित है। जो एफिडेविट दिता गया हाई कोर्ट दे विच, उस दे विच जिक्र किया गया कि जिहड़ी सरहदी इलाकों के गैर कानूनी माइनिंग हुई उसकी वजह दे नाल बंकर धसन का खतरा है। बंकर धस सकते हैं तो यह बहुत बड़ी गल है क्योंकि यह सीधा देश की सुरक्षा के नाल जुड़िया हुआ मुद्दा है। तो दूजे पासे माइनिंग नूं लैके एक्शन तो नजर आउंदा है। कदे पठानकोट दे विच डीसी देर रात पहुंच जाते हैं एक्शन करने के लिए, ते कदे देर रात विधायक आम आदमी पार्टी के मौड़ दे विच पहुंच गए एक्शन करने के लिए। पर इत्थे तां काम पुट्ठा भी पै गया क्योंकि इल्जाम इत्थों तक लगा दिते गए कि विधायक दे उत्ते ही ट्रैक्टर चढ़ाउण दी कोशिश की गई। खैर हुण सवाल यह है कि माइनिंग माफिया दे सामने यह सिस्टम इन्ना लाचार क्यों नजर आउंदा है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है या पहला मामला नहीं है। यह किसी एक सरकार की गल नहीं है। समय समय ते सरकारां रहीआं ने ते माइनिंग माफिया सब तो उत्ते या कहिए कि माइनिंग माफिया सब नूं टिच जाणदा रहा है। सब दे ऑर्डर्स होने के बावजूद नजायज माइनिंग चलती रही कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही इस जिम्मेवार ने, क्योंकि सरकार तो बदल चुकी है। फिर माइनिंग रुकती क्यों नहीं, गैर कानूनी माइनिंग। दूजा पॉइंट कि जेकर एक विधायक के उत्ते हमला हो सकता है तो कोई पुलिस वाला या कोई विभाग का मुलाजम जाके जे गैर कानूनी माइनिंग रोकने की कोशिश करेगा तो फिर उसका की होएगा। विधायक दे नाल सिक्योरिटी हुंदी है, विधायक दे कोल अहुदा है, विधायक दा एक रुतबा है। तां फिर हुण सवाल एक ही है कि नजायज माइनिंग रुक सकती है या नहीं। जेकर रुक सकती है तो फिर एक्शन प्लान की है। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि बहुत सुन लिया कि माइनिंग हो रही है, नजायज माइनिंग हो रही है, एक्शन कर रहे हैं, रोक दी गई है, पर बावजूद इसके खबरां सामने आउंदियां ने ते रुक क्यों नहीं रही है। अज जिक्र इसदा ही, अज जिक्र इस खतरे दा ही। आप विधायक सुखबीर सिंह माइसर खाना वालों गैर कानूनी माइनिंग खिलाफ की रेड विवादां च घिर गई है। वीरवार देर रात मौड़ तो विधायक ने पिंड मौड़ चढ़ सिंह च रेड की सी, जिथे उन्हां माइनिंग कर रहे लोगों वालों उन्हां ते ट्रैक्टर चढ़ाउण दा इल्जाम लाया अते कहा कि कई बार फोन करन ते भी SHO घटना स्थान ते नहीं पहुंचिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਡਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਫੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਛਪੋਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਸੀਗਾ SHO ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। हालांकि बठिंडा के SSP J Ellen चेलियन मुताबिक विधायक की शिकायत ते कार्रवाई करदियां 3 व्यक्तियों को हिरासत च लिया गया, पर उन्हें ट्रैक्टर चलाउण बारे शिकायत मिलण तो साफ इनकार किया। फिलहाल इस मसला दे विच MLA साहब ने मौका पर गए ने, उन्होंने वाला भी सानू मैसेज मिले हैं और साढ़े पुलिस पार्टी रात को मौका पर पहुंच गए हैं और विधि विचों असी कार्रवाई करते हुए 2 केस असी रजिस्टर किए ने रात को, बाकी असी तफ्तीश कर रहे हैं उसमें। इस पूरे मामले च ट्विस्ट उस समय आया जदों किसानों ने उल्टा विधायक खिलाफ ही धरना ला दिता। किसानों ने इल्जाम लाया कि विधायक ने झूठा पर्चा दर्ज करवाया है, जबकि वो हर साल ही बिना परमिशन अपने खेतों चों मिट्टी चुकते हैं अते यह टिब्बे ने जिन्होंने कि वो पੱਧਰ कर रहे हैं। आए साल साडे आ इलाके दे विच 20-50 किले आए साल कटदे आ, 40 साल हो गए सानू कोई परमिशन की लोड़ ही नहीं पैंदी। असीं सरकार तो मंग करदे आ भी जिहड़ा आह बार्डर दा एरिया आ गया सारा, जिथे टिब्बे है, उच्ची नीवीं धरती है, वो पੱਧਰ करके उत्थे नहरी पानी दिता जाए। यह धरती हेठला पानी खराब है। हालांकि इस मामले च हाले तक किसी भी विरोधी धिर दी एंट्री तो नहीं हुई, पर किसान अते विधायक जरूर आमो सामने आ गए ने। बठिंडा तो सूरजभान, तलवंडी तो मुनीश गर्ग अते चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੋ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, BJP ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਿੱਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਲਬਧ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ SHO ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ SHO ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, SHO ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5-6 ਮਾਫੀਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੇ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਧਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬੰਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ 'ਚ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤੇ ਈਵਨ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਹਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਉਧਰੋਂ J&K ਜਾਂ HP ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਜਾਂ BSF ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਕਰ ਧੱਸਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ BSF ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। नहीं ठीक है, मैं भी जिक्र किया सी। इनफैक्ट वो पठानकोट का मामला सी, अगर मैं गलत नहीं तो एक दिन पहला पूरा मामला सामने आया सी। मैं तुहाडे कोल वापस आना, मैं चरणजीत बराड़ जी का रुख करदा। बराड़ साहब, उम्मीद है मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही होगी। देखो, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि असी कंट्रोल किया है माइनिंग जिहड़ी हो रही है, जिहड़ी गैर कानूनी माइनिंग हो रही सी। हालांकि संघेड़ा साहब जरूर जिक्र कर रहे हैं कि 100% कर दिता ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬਜਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 20% ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੰਗਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਏ। ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 15-17 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ 70-75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਆਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਐਸ ਕਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਕਰ ਧੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ 20,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਬਣ ਚੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਕੌਣ? ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਅਫਸਰ ਚੂੜੀ ਕਸਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 12-15 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 84 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 1500 ਤੋਂ 2000 ਟਰਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ 7500 ਤੋਂ 9500 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ MLA ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ। MLA ਕੋਲੇ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂਦਾ, DC ਜਾਂਦਾ, SDM ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੱਟਪੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਰਵ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਵਰਨਾ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, DC ਨੂੰ ਸਾਦਾ, SDM ਨੂੰ ਸਾਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 90% ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਕਰ ਧਸਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੇਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ BSF ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MLA ਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਵਰਗੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਖੌਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ, ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰੇਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪਿਓਰ ਰੇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਰੇਤਾ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ MLA ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ MLA ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 84 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਕਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਰੇਤ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਹੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 8 ਕੇ 9 ਰੇੜੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਖੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ 10 ਕੇ 8 ਰੇੜੇ ਫੜ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 75-70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਔਰ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਕਰ ਧਸ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। 20,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। 50,000 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਕਰ ਧਸਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਨਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ
ਮਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ BSF ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਝਿਜਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਰੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰੋਕਣ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ SHO ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ SHO ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ BSF ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ BSF ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਇਹ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। 75 ਸਾਲ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ। ਸੇਮ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜੋਤ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਕਰ ਧਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਨੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਟੱਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਭੁੱਖੀ ਇੰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਤੀ। ਤੇ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਤਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਕਤੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਸਕਾਈਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੀ ਆਪਾਂ। 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, BSF ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਲੈ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੰਕਰ ਧਸਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 29 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 10 ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਖਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ SMS ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 10 ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ, ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜਾ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿੱਟਣੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਸਤੀ ਬਜਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਅਖੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਉਸ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 29/8 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 7/9 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰਾਂ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ HT ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਜੀਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਰੇਤ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਪਰੀਆਂ ਉਤਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਅੱਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਕਤੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਥੋੜ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 136 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ 16 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।